बीजेपी जिहड़ी अपनी रणनीति ते चल रही है कि खेतरी पार्टी नूं हौली हौली हौला कर दिता जाए, छोटा कर दिता जाए तो वो साडे अधीन ही चलन, तो वो असर हौली हौली पंजाब वाला भी आना। तो इस तरह कि ये तो एक जी चीज़ है नेचर का फिनोमिन है जी, ये एक कुदरती चीज़ है कि वड्डी मच्छी है जी छोटी मच्छी को खा जाती होंगी है। जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स करते हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, बेसिकली आप चाहे यूपी देख लो, बिहार देख लो, तुहाडे राजस्थान इधर राजस्थान दे विच देख लो, इन्होंने पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी। तो पंजाब का जिहड़ा वोटर मैं नहीं समझदा कि धर्म के नाम के उपर, मजहब के नाम के उपर पोलराइजेशन दे विच पएगा करी, क्योंकि जेडीयू भी पंजाब वाला कूच कर चुकी है। तुहानूं पता लगा होना ढींडसा परिवार के नाल उन्होंने हथ मिलाया आण के, परमिंदर सिंह ढींडसा, सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी को समर्थन दिता बिना शर्त तो। रीजनल पार्टी जी रीजनल पार्टी ही रहनी है। मैनू नहीं लगता हैगा कि इन्हां रीजनल पार्टियां दे पंजाब दे विच आउण नाल किसी तरीके का कोई असर पए। बाहर कहते जे बिहार दे विच हारदे तां ओह विचार दे के असीं शायद फैसले गलत लै रहे हैं, इस करके वो फैसलों को विचार के शायद वापस भी लेंदे। तो हुण जे इस तरीके नाल जित हो गई है, तो जिस तरीके नाल दूजे पासे किसानी संघर्ष चल रहा है, तो उन्होंने दे वल्लों ये साफ तौर पर इशारा मिल गया कि शायद वो हुणे फैसले जां खेती कानून वापस ना लैण। ये बीजेपी की लीडरशिप इस खुशफहमी दे विच रहना चाहुंदी है कि काले कानून लागू करने के बावजूद भी असीं बिहार जित जाने आ, ते वो आपदी खुशफहमी दे विच रहण, उन्हां नूं खुशफहमी मुबारक होवे। ये संघर्ष जा किधर नूं रहा, क्योंकि सूबा सरकार कहती असीं किसानों के नाल आ, आम आदमी पार्टी भी कहती असीं बिना झंडे तो बिना शर्त तो किसानों के नाल आ, अकाली दल भी अपने वालों लगातार दावे ठोक रहा है। तो सारियां सियासी धिरां कह रही कि असीं किसानों के नाल आ, पर किसानों की सुनी तो जा नहीं रही गल। कैप्टन साहब की सरकार है जिहड़ी वो सिर्फ लिप सर्विस है वो कर रही है, होर इस तो इलावा कुछ नहीं कर रही है। कि जे वो सिंसीयर होंदे ते जदों 1.25 साल पहला नीति आयोग के राही प्रधानमंत्री साहब ने 7 चीफ मिनिस्टरां की कमेटी बनाई सीगी, जे उदों पंजाब के लोगों को आके किसानों को, किसान जथेबंदियों को, मीडिया को, सारियां पोलीटिकल पार्टियां को इकट्ठे लैके चले होंदे तो शायद अज ये काले दिन ना देखने लगे। 24 जून तो लैके अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इस संबंध में कितनी बारी प्रधानमंत्री नूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं, फाइनैंस मिनिस्टर नूं, रेलवे मिनिस्टर नूं किहनूं मिले ने? मिलना तो दूर, जे कोई चिट्ठी लिखी है तां दिखा दो। ਜਿਹੜਾ पैसा बाहर इंपोर्ट बिल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਥੋੜੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। आम आदमी पार्टी के विधायक इस वेले उस लीह ते हैगे आ, उस कगार ते हैगे कि अपनी सीटां ही बचा जाण 2022 दी चोणां दे विच, तां ओही खुशामदीद होगा उन्हां दे लई, ओही गनीमत होगी। किद्दां देखदे? देखो मैं एक पोलीटिकल वॉलंटियर हाँ, एक वर्कर हाँ जिहदा काम है आपदे हल्के दे ते पंजाब दे लोकां दे मसले चक्कने ते हल करवाने। मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा ही आ कि 1.25 साल बाद ही मैं भविष्यवाणी की करूँगा, अगले साह का नहीं पता कि तुहानूं जे मैनूं आउणा कि नहीं आउणा हैगा। सो इररेलेवेंट गल्लां दा मैं कदे जवाब ना दिता ते ना देना। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं भी तुहाडे निजी कॉलेज वगैरह हैगे ने, उन्हां दे विच फीसां दी हेर फेर चल रही है, फीसां वड्डे पद्धर ते वसूलियां जा रही, घट नहीं कीतियां जा रही। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, बिहार दीयां चोणां हो के हटियां ते ये समझिया जा रही सीगा कि इन्हां चोणां दा जिहड़ा असर हैगा पूरे देश व्यापी रहण वाला, पंजाब ते की असर होना वो भी देखना पवेगा, क्योंकि लगातार चर्चा यह भी छिड़ी हुई सी कि बिहार तो कितना किते देश की राजनीति तय होंदी है। पर नाल दी नाल ये भी मन्निया जा रहा सी कि कोरोना के दौर तो बाद पहलियां इलैक्शनां होईयां ने, इस तो बाद गवांढी सूबिਆਂ तो होंदे हुए पंजाब तक भी साल खंड तक इलैक्शनां होणीਆਂ ने। तो पंजाब दे विच असर की रहण वाला? पंजाब दे विच इस वेले खेती अंदोलन बड़े वड्डे पद्धर ते चल रहा है। कुछ माहिर कह रहे सीगे कि ये हो सकता है कि जे खेतीबाड़ी अंदोलन दे विच जो इस वेले जोश नज़र आ रहा है वो मट्ठा पै सकदा, क्योंकि केंद्र नूं जे बिहार दे विचों जित मिल गई तो वो उस तरीके दे नाल
ਇਹ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ JDU, RJD, ਇਹਨਾਂ VIP, HAM, AIMIM, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਅਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪਲੱਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ BJP ਜਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ BJP 8 ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇ ਆ ਪਰ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਅੱਜ BJP ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ BJP, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਜ਼ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ UP ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ JDU ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲਾਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਆਣ ਕੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਵਹੀਰਾ ਕੱਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, TMC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NCP ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਐਨਡੀਏ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਹਾਰੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 1 ਸੀਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਰੋਦਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਹਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 27-28 ਦੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਦ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ 1961-60 ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। 1995-96 ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2019 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਬਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 7 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, CM ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਆਹੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦ ਆਪ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਲ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਆ ਪਏ ਇਹ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਈਏ। 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪੇੜਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪੇੜ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੇਗੀ। ਨੰਬਰ 1।
ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕੌਣ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 60 ਤੋਂ 64000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਗੱਟ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਾਂਭੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ PDS ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਡਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ PDS ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3-4 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਵਿਲ ਦੇयर ਇਜ਼ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3-4 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਸਲ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਜ ਬੜਾ ਗਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.5-3 ਗੁਣੇ ਬਜਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ 100% ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੀਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਜਾਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਗਨੀਮਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ TRP ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਜੂ ਵੀ ਆਮਨ ਆ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ TRP ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕਣੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਸੁਨਾਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਰਿਗਾਰਡ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਕੋਪ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਮਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕੁਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਵਜੋਂ, ਤੀਜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ, ਤੇ 1991-92 ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 13 ਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 25-26% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸੁਨਾਮਦੇਵ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ DRME ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਰਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਸੀ ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 45-50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 45-50-40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਡੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਡਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ DRME ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਤਿਆਗਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ।
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਦੇ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੀਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ, ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਲਤਾਨ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਪਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਤੀਜਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵੀ ਫੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨੀਆਂ ਜੜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਐਡ ਛਾਪੀ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਤਾ? ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵੋਕਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 26% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਆ, 74% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਦੈਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਟੂ ਵਿਨ ਅ ਵਾਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਸਮ ਬੈਟਲਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੁਗਨੂ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਇੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਕਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਫਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਬਾਦਸਤੂਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਾਇਲਟ ਸਕਾਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਲੂਟਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਤੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਖੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।